Now, we shall pass on to the next chapter in passive voice, auxiliary verbs and infinitive verbs. This chapter contains these conjugations. He will write a letter, he can write a letter, he could write a letter, he should or must write a letter, he may or might write a letter, he has to write a letter, he had to write a letter, he will have to write a letter, he should have to write a letter, he might have to write a letter. That is 3, conjugation number 3. 13, 14, 15 and 16. Then 17, 18, 17 to 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 conjugations are covered in this chapter. இதில் வந்து நமக்கு என்ன ஃபார்ம்னா, as usual அந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டாக போட்டுக்கிறோம். சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் verb, அந்த will, can, could, should, may, might has to, இந்த verbs அப்படியே தூக்கி போட்டுக்கணும். ப்ளஸ் be போடுறோம், be, be, ப்ளஸ் past participle ப்ளஸ் by, மற்றதெல்லாம் அப்படியே வழக்கம் போல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ he will write a letter, அவனோட கடிதம் எழுதுவான். ஃபார்ம் தான், a letter will be written by him. will be written எழுதப்படும். எப்பொழுதெல்லாம் passive voiceல படும் என்று வருகிறதோ அப்போதான் கண்ணை மூடிட்டு will be போட்டு வேண்டியதான். புத்தகம் அனுப்பப்படும், the book will be sent. இந்த வீடு விற்கப்படும், the house will be sold. அந்த புத்தகம் வாங்கப்படும், the book will be bought. will be வந்துச்சுன்னா படும் படும் படும். அதே போல் கேன் வந்தால் கேன் பி. he can write a letter, அவன் ஒரு கடிதம் எழுத முடியும். a letter can be written by him, அவனால் ஒரு கடிதம் எழுதப்பட முடியும். அதே மாதிரி he could write a letter, அவன் ஒரு கடிதம் எழுத முடிந்தது. a letter could be written by him, எழுதப்பட முடிந்தது. he should write a letter, எழுத வேண்டும். a letter should be written by him அல்லது must be written by him, எழுதப்பட வேண்டும். எப்பொழுதெல்லாம் passive voiceல வேண்டும், பட வேண்டும், கொடுக்கப்பட வேண்டும், பார்க்கப்பட வேண்டும், விற்கப்பட வேண்டும், எழுதப்பட வேண்டும், படிக்கப்பட வேண்டும் வருகிறதோ அப்பெல்லாம் கண்ணை மூடிட்டு must be அது should be. the book should be read by you, படிக்கப்பட வேண்டும். this pen must be bought by you, வாங்கப்பட வேண்டும். this house should be sold by you, விற்கப்பட வேண்டும். this book must be bought by you, வாங்கப்பட வேண்டும். பட வேண்டும் பட வேண்டும் கண்ணை மூடிட்டு should be அல்லது must be ப்ளஸ் past participle. அதே மாதிரி படக்கூடும். this book might be read by him, படிக்கப்படக்கூடும். I might write a letter to him, நான் அவன் ஒரு கடிதம் எழுதக்கூடும். a letter might be written to him by me, என்னால் அவனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதப்படக்கூடும். so a letter will be written, a letter can be written, a letter could be written, a letter should be written, a letter might be written. இதெல்லாம் passive voiceல நமக்கு வரக்கூடியது. அதே மாதிரி he has to write a letter, a letter has to be written by him, a letter has to be written by him. plural வருதுன்னு வச்சுங்க, he has to write letters, அவன் கடிதங்கள் எழுத வேண்டியிருக்கிறது, அவனால் கடிதங்கள் எழுதப்பட வேண்டியிருக்கின்றன. letters plural போட்டுங்க, have to be written by him. had வந்தால் எல்லாத்துக்கும் had be, had be, sorry, had to be, will have to be, should have to be, might have to be, is going to be, எல்லாத்துக்கும் அப்படியே தான். அப்போ he has to write a letter, எழுத வேண்டி இருக்கிறது, எழுதப்பட வேண்டி இருக்கிறது. he had to write a letter, எழுத வேண்டி இருந்தது. he had to write a letter, a letter had to be written by him, a letter had to be written by him, எழுதப்பட வேண்டி இருந்தது. he might have to write, sorry, he will have to write a letter, he will have to write a letter, எழுத வேண்டி இருக்கும்.
A letter will have to be written by him. எழுதப்பட வேண்டி இருக்கும். Should have to be written. எழுதப்பட வேண்டி இருக்கும். எழுதப்பட வேண்டி இருக்கு கட்டாயம் இது. அதே மாதிரி might have to be written. எழுதப்பட வேண்டி இருக்கலாம். இது எழுதப்பட வேண்டி இருக்க வேண்டும், எழுதப்பட வேண்டி இருக்கலாம். இது நம்முடைய கான்ஜுகேஷன் இல்லை. அடுத்தது is going to be. He is going to write a letter. He is going to write a letter. அவன் ஒரு கடிதம் எழுதப் போகிறான். A letter is going to be written by him. A letter is going to be written by him. அவனால் ஒரு கடிதம் எழுதப்பட போகிறது. He is going to write a letter. அவன் ஒரு கடிதம் எழுதப் போகிறான். A letter is going to be written by him. எழுதப்பட போகிறது. Your mother is going to call you. உங்கள் அம்மா உன்னை கூப்பிட போகிறாங்க. நீ உன்னுடைய தாயாரால் கூப்பிடப்பட போகிறாய். You are going to be called. I வந்த am வர மாதிரி you வந்த are. You are going to be called. நான் இந்த புத்தகத்தை படிக்கப் போகிறேன். I am going to read this book. This book is going to be read by him. அது மாதிரி இதெல்லாம் எழுதப்பட போகிறது, படிக்கப்பட போகிறது, பார்க்கப்பட போகிறது என்று வருகிற பொழுதெல்லாம் is going to be. நாங்கள் இந்த எங்களுடைய பழைய வீட்டை விற்க போகிறோம். எங்கள் பழைய வீட்டை விற்றுட்டு புது வீடு கட்டான்னு பார்க்குறோம்ப்பா. We are going to sell our old house. We are going to sell our old house. எங்களுடைய பழைய வீடு எங்களால் விற்கப்பட போகிறது. எங்களுடைய பழைய வீடு எங்களால் விற்கப்பட போகிறது. Our old house is going to be sold by us. எங்களால் விற்கப்பட போகிறது. இப்படி இந்த 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20 இந்த கான்ஜுகேஷன்ஸ் நம்முடைய லிஸ்ட்டில் உள்ள these conjugations are well covered in this chapter. Auxiliary verbs and infinitive verbs, passive voice. Next we are moving on to next chapter, modern 5, imperative verbs, order, request and advice. ஒரு உத்தரவு, ஒரு வேண்டுகோள், ஒரு அறிவுரை, இவற்றை அடக்கியது தான் இந்த verbs. இது வந்து 25வது கான்ஜுகேஷன், லெட் வச்சு வரக்கூடியது. இதை 2 வகையில் நம்ம பார்க்குறோம். ஒன்று வந்து ரைட் அ லெட்டர் மட்டும்தான் இருக்கும். ரைட் அ லெட்டர், see the picture, eat the food, read this book. இந்த புத்தகத்தை படி, இந்த படத்தை பார், இந்த கடிதத்தை எழுது என்று வரும். அதாவது நீ அல்லது நீங்கள் என்கின்ற சப்ஜெக்ட் இஸ் மிஸ்ஸிங், அண்டர்ஸ்டுட், மறைந்திருக்கிறது. ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா லெட் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் பி போடுறோம், ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ப்ளஸ் பை. ஸோ ரைட் அ லெட்டர், நீ ஒரு கடிதம் எழுது. லெட் எ லெட்டர் பி ரிட்டன், அவ்வளோதான். இங்கே யூ என்பது மறைந்திருக்கிற காரணத்தினாலே பை யூ என்பதையும் நாம் மறைத்து விடுகிறோம். ஸோ அல்டிமேட்லி த சென்டென்ஸ் வில் பி லெட் எ லெட்டர் பி ரிட்டன். ஒரு கடிதம் எழுதப்படட்டும். யாரால்? நீ என்பது நீ, உன்னால் என்பது இங்கே இல்லை. நீ என்பது இல்லை ஆகியனால இங்கே பை யூ என்பதும் இல்லை. ரைட் எ லெட்டர், லெட் எ லெட்டர் பி ரிட்டன். ரீட் திஸ் புக், இந்த புத்தகத்தை படியுங்கள். லெட் திஸ் புக் பி ரிட்டன், லெட் திஸ் புக் பி ரெட். லெட் திஸ் புக் பி ரெட், இந்த புத்தகம் படிக்கப்படட்டும். ரீட் திஸ் போயம், இந்த கவிதையை படி. லெட் திஸ் போயம் பி ரெட். See this picture, இந்த படத்தை பாரு. Let this picture be seen, பார்க்கப்படட்டும், இந்த படம் பார்க்கப்படட்டும். Call Rama, ராமனை கூப்பிடுப்பா. Rama is standing there, call Rama, ராமனை கூப்பிடு. Let Rama be called, ராமன் கூப்பிடப்படட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி மாடலில் பை என்பது மறைந்திருக்கும். அடுத்தது நம்முடைய மாடல், let him write a letter, அவன் ஒரு கடிதம் எழுதட்டும். வழக்கப்படி லெட் அ லெட்டர் பி ரிட்டன் பை ஹிம். இங்கே சப்ஜெக்ட் இருக்கிற, இங்கே இது சப்ஜெக்ட், இது இந்த சென்டென்ஸில் இது ஆப்ஜெக்ட், பட் நமக்கு சப்ஜெக்டாக வச்சுக்கிறோம். அவன் இந்த கடிதத்தை எழுதட்டும், அவன் ஒரு கடிதம் எழுதட்டும், ஒரு கடிதம் அவனால் எழுதப்படட்டும். லெட் ஒரு கடிதம், லெட்டர் பி ரிட்டன் பை ஹிம், அவனால் ஒரு கடிதம் எழுதப்படட்டும். ஃபுல் ஃபார்ம் இதுதான். லெட் ஹிம் ரைட் எ லெட்டர், லெட் எ லெட்டர் பி ரிட்டன் பை ஹிம். லெட் த கேர்ள் see the book, அந்த பெண் அந்த புத்தகத்தை பார்க்கட்டும். லெட் த புக் பி seen by the girl.
let him see the picture. அவன் அந்த படத்தை பார்க்கட்டும். Let the picture be seen by him. Let the child eat this apple. அந்த குழந்தை இந்த ஆப்பிளை சாப்பிடட்டும். Let this apple be eaten by the child. So let plus subject plus be plus past participle plus by வருகிற பொழுது இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் passive voice நமக்கு கிடைக்கும். So இப்பொழுது we have changed all active voice conjugations into passive voice. 19 வரிசையாக மாற்றி செஞ்சுருக்கிறோம். இந்த 5 மாடலில் உங்களுக்கு எல்லா வகையான ஆக்டிவ் வாய்ஸ் வேர்ப்ஸையும் பாசிவ் வாய்ஸாக மாற்றுவதற்கு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இதுதான் பேசிக். எப்படி ஆக்டிவ் வாய்ஸில் 25 கான்ஜுகேஷன்ஸ் நம்ம மாற்றணுமோ, ஆக்டிவ் நெகட்டிவாகவும் இன்ட்ராகட்டிவாகவும் மாற்றணுமோ, அந்த மாதிரி இப்போ we are going to change all these conjugations into negative, interrogative, negative interrogative and question. அதுக்கு பேசிக் இது. இந்த 5 மாடல்ஸையும் if you are thorough with, you can easily change all these things into negative, interrogative and question. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. A letter is written எழுதப்படுகிறது. A letter was written எழுதப்பட்டது. A letter will be written எழுதப்படும். A letter is being written எழுதப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. A letter was being written எழுதப்பட்டு கொண்டிருந்தது. A letter has been written எழுதப்பட்டிருக்கிறது, எழுதப்பட்டு விட்டது. A letter had been written எழுதப்பட்டு இருந்தது. A letter will have been written எழுதப்பட்டிருக்கும். A letter will be written எழுதப்படும். A letter can be written எழுதப்பட முடியும். A letter could be written எழுதப்பட முடிந்தது. A letter should be written எழுதப்பட வேண்டும். A letter might be written எழுதப்படக்கூடும். A letter has to be written எழுதப்பட வேண்டி இருக்கிறது. A letter had to be written எழுதப்பட வேண்டி இருந்தது. A letter will have to be written எழுதப்பட வேண்டி இருக்கும். A letter is going to be written எழுதப்பட போகிறது. A letter must be written எழுதப்பட வேண்டும். A letter might be written எழுதப்படக்கூடும். A letter should have been written எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். A letter might have been written எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடும். இந்த வகையில் all these conjugations are changed into passive voice. இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அடுத்தாப்புல எல்லாத்தையும் நெகட்டிவாகவும் இன்ட்ராகட்டிவாகவும் நெகட்டிவ் இன்ட்ராகட்டிவாகவும் கொஸ்டினாகவும் மாற்ற போகிறோம். We shall see all these things in the next chapter.